स्वागत प्रोग्राम गल्लां ते गीत विच मैं मनदीप कौर आप जी का बहुत बहुत स्वागत करदी हां। औरत शक्ति है। औरत साडे समाज का अभिन्न अंग है। जेकर किसी समाज के पूर्ण विकास की गल करनी होवे तो मैनूं लगदा कि औरत बिना संभव नहीं है। एक पासे औरत घर-बार संभालदी है, परिवार संभालदी है। परिवार की हर जिम्मेवारी औरत के मोढियां ते हुंदी है, पुरुष के बराबर। पर दूजे पासे जे आपां गल करिए तो समाजिक जिम्मेवारी भी औरत संभाल रही है। समाजिक जिम्मेवारियां अज दी औरत दोनों जिम्मेवारियां नूं रल के संभाल रही है। सो समाज दे विच पुरुष दे बराबर दा रोल अज दे समय दे विच औरत अदा कर रही है। गल करदे हां आपां औरत दे समाज नूं बेहतर बनाउण दे योगदान दी। सो अपना अज दा गलबात दा यही विषय जी कि समाज की बेहतरी के लिए औरत की योगदान पा रही है, किस तरह योगदान पा रही है। तो गलबात इस विषय ते करन दे लई आपां हर बार की तरह अपने स्टूडियो दे विच सद्दा दिता खास मेहमान नूं। सो साडे नाल अज गलबात दे लई मौजूद ने जी जसविंदर कौर सुमन जी, जो कि बतौर प्रिंसीपल सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल रोपड़ विखे सेवावां निभा रहे हैं। आप जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सत श्री अकाल जी। सो समाज लोकां दा समुदाय जिस विच पुरुष तां अपनी जिम्मेवारियां निभा ही रहा है। समाज की बेहतरी के लिए असीं काम करते हैं। साडा हर वारी कोई ना कोई काम दे विच इस तरह का रोल हुंदा है जो समाज की बेहतरी के हक विच जांदा हुंदा। उत्थे अज आपां औरत की गल करते हैं। औरत ते समाज का किन्ना क गूढ़ा रिश्ता मानते हो कि एक औरत के बिना वधिया समाज की कल्पना की जा सकती है? जिहड़ा मनुख एक समाजिक प्राणी है, अपनी गलबात करन लई, अपने दिल दीआं भावनावां नूं दूजिआं नाल सांझे करन लई उसनूं किसी दूसरे की लोड़ हुंदी है। उस समय परिवार होंद विच आया ते बहुत सारे परिवारां दे नाल मिल के समाज होंद विच आया। उत्थे औरत जिहड़ी है वो अनिखड़वां अंग है। मैं तां कहांगी कि औरत तो बिना जिहड़ा समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि जिस घर दे विच औरत नहीं है वो एक भूतां दा डेरा लगदा है। औरत दे नाल हर चीज़ जुड़ी हुई है। नीरस हो जांदा जीवन मर्द दा जेकर औरत ना होवे। जदों औरत एक शुरुआत हुंदी है सहुरे घर दे विच वो विआह के आउंदी है तां उस समय उसकी सांझ बहुत सारे रिश्तिਆਂ नाल पैंदी है। उसनूं सस सहुरे दा प्यार मिलदा है, उसनूं देवर देवराणियां जठाणियां ਜਾਂ जिन्ने भी रिश्ते उत्थे उसनूं नਵੇਂ मिले हुंदे है। उत्थे किन्नी क समझदारी ते सूझबूझ तो काम लैंदी है। ये उसनूं मिली हुई सिੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ निर्भर करता है। जी बिल्कुल। जे ਆਪਾਂ सोच की गल करिए ਤਾਂ ਕੀ एक औरत की सोच बदलने ਦੇ ਨਾਲ समाज की सोच बदल सकती है? देखो बहुत ज़्यादा तब्दीली लिया सकती है औरत अपनी सोच दे नाल, क्योंकि जे ओदी सोच वधिया है ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਹੀ ਹੈ। जी जी। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਧੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਅਗਲੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ थोड़ी देर बाद जदों वड्डियां हुंदियां तां आपां ये सिक्ख्या देनी शुरू कर दिंदे आ। उत्थे उसनूं डरावा तां ना दिता जावे कि उत्थे जाके तू की करेंगी, पर हर मां जदों कोई लड़की गलती करदी है तां तुसीं भी देखिया होना है कि ये चीज़ वो कहंदी है कि अगले घर जाके तू की करेंगी। सो अगले घर उसने जाना है, एक होर नवें घर नूं बनाउणा है, समाज की सिरजना करनी है। पर लड़की लई सिੱਖਿਆ यही होवे कि उत्थे जाके उसने अपने सारे रिश्तिਆਂ ਨੂੰ प्यार दे नाल चलाउणा है, सारिਆਂ ਨੂੰ सम्मान देना है ते अपना सम्मान भी किवें बरकरार रखना है ये वो अपनी धी नूं सिੱਖਿਆ दे सकदी है ते समाज दे विच दे भी रही है। ਤੁਸੀਂ देखते हैं कि सारियां मावां सिੱਖਿਆ दे के भेजदियां, पर बहुत सारियां मावां ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਧਿਅਮ ਆ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਦੀਆਂ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ
ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੋਚ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਸੁਧਰ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਨੇ ਘਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਹਰ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਣ ਆਉਣ ਲਈ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰ ਔਰਤ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਾਂ ਜੇਕਰ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਔਰਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਲੜਕੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਸੋਚ ਪੱਖੋਂ ਔਰਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜੀ ਹੈ ਅੱਜ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੌਂਕੇ ਦਾ, ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੇਡਣ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੁੜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੋਚ ਬਦਲੀ, ਸਮਾਜ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਔਰਤ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੱਕ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਕੰਡਕਟਰ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਸਟਮੈਨ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਡਾਕੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਇੱਕ ਡਾਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟ ਗਰਲ ਆ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੜਕੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਔਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪੜਾਉਣਾ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਰਕ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿੱਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ। ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੀਆਂ
ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਹਰ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੁਟੀਕ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸਟਿਚਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਤਰਪਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਟੈਚ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਟੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਸੈਲੂਨ ਖੋਲਿਆ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜੇਕਰ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਖੋਲਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਜੀ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਖੋਲਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਲਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੈਲੀਬਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੀਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਗੀਤ। ਬਾਵਾ ਗੋਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵੰਗਾਂ, ਬਾਵਾ ਗੋਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵੰਗਾਂ, ਬਾਵਾ ਗੋਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵੰਗਾਂ, ਮੈਂ ਖੈਰ ਤੇਰੀ ਮੰਗਾ। ਨੀ ਕੁੜੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਏ, ਹਾਏ ਨੀ ਕੁੜੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਏ, ਨੀ ਕੁੜੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਏ, ਹਾਏ ਨੀ ਕੁੜੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਏ। ਸ਼ਾਵਾ ਕੁੜੀਏ ਸ਼ਾਵਾ ਨੀ ਸ਼ਾਵਾ ਕੁੜੀਏ, ਸ਼ਾਵਾ ਨੀ ਸ਼ਾਵਾ ਕੁੜੀਏ, ਸ਼ਾਵਾ ਨੀ ਸ਼ਾਵਾ ਨੀ ਸ਼ਾਵਾ ਨੀ ਸ਼ਾਵਾ ਨੀ ਸ਼ਾਵਾ ਸ਼ਾਵਾ। ਮਾਵਾ ਗੋਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵੰਗਾਂ, ਗੋਰੇ ਗੋਰੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਤਿਲ ਨੇ, ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਰਾਈਆਂ ਦੇ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਦਿਲ ਨੇ। ਗੋਰੇ ਗੋਰੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਤਿਲ ਨੇ, ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਰਾਈਆਂ ਦੇ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਦਿਲ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜੱਗ ਨਸ਼ੇ ਆਇਆ ਗੋਰੇ ਅੰਗਾ, ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਨਸ਼ੇ ਆਇਆ ਗੋਰੇ ਅੰਗਾ, ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਨਸ਼ੇ ਆਇਆ ਗੋਰੇ ਅੰਗਾ, ਮੈਂ ਖੈਰ ਤੇਰੀ ਮੰਗਾ। ਨੀ ਕੁੜੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਏ, ਹਾਏ ਨੀ ਕੁੜੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਏ। ਉਹ ਬਾਵਾ ਗੋਰੀਆਂ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੇ ਜਦੋਂ ਸਪਨੇ ਦੇ ਤੋਰੇ, ਪਹਿਲ ਪਾਣੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਮੋਰਨੀ।
ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਸਪਨੇ ਦੇ ਤੋਰ ਨੀ, ਪਹਿਲ ਪਾਣੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਮੋਰਨੀ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਕੋਲੋਂ ਸੰਗਾ, ਤੇਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਕੋਲੋਂ ਸੰਗਾ, ਤੇਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਕੋਲੋਂ ਸੰਗਾ, ਮੈਂ ਖੈਰ ਤੇਰੀ ਮੰਗਾ, ਨੀ ਕੁੜੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐ ਹਾਏ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੁਮਨ ਜੀ। ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਜ ਲਈ ਔਰਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਔਂਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਔਰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਤੇ ਉਹ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਔਕੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੀ ਔਖੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਹੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਜਿੱਥੇ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਆ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ, ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਰਹੇਗਾ, ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਨੇ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰਤ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਮਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਹਮਦਰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੱਲੀ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮਰਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ, ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੀ। ਤੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ 21 ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬੈਠੇ, ਦੋਨੇ ਸੋਚਾਂ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸੋਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇ ਔਰਤ ਕੋਈ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਈਰਖਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਔਰਤ ਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ, ਔਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਘਾਟ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸੱਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਈਰਖਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਪੇਕਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੰਮੀ ਪਲੀ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਹੀ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਬਣਨਗੇ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਈਰਖਾ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਦਰਾਣੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਜਠਾਣੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਈਰਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਦੂਜੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰਤ ਲਈ, ਅੱਜ ਲੜਕੀ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਔਰਤ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਟੈਕਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਵੀ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ, ਸਬਰ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਈਰਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਮਾਣ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਸਾਥ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਝਾਂ ਉਮੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰਦ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਪਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਰਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਾਜ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਮਸਲੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਔਰਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਸਭ ਤੋਂ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਘਟਾਇਆ, ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਏ ਆ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਰਲੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੜਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁਬੋ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ, ਲੜਕੀ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਚੰਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਭ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਔਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੇ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ,
ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀਗੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਉਹੀ ਚਾਹੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਜੀ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰੂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾਜ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਾਜ ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਾਜ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਲੜਕੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜੇ ਲੜਕੀ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਲੜਕੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾਜ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਨਨਾਣ ਹੈ ਤਾਂ ਭੈਣ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਗਾਨੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਜ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਣਾ। ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੜਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਲੜਕੀ ਹੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦਾਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੈ ਆਵੇ, ਜਾ ਕੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾਜ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੱਬ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਲੜੀਆਂ, ਘਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦੀ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਖੁਦ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਬਣਾਊਗੀ, ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਊਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੂੰਹ ਆ ਕੇ ਘੱਟ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ। ਕੁਝ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਲੜਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਮਾਂ ਨੇ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਅਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੇ ਕਦੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਮਾਂ ਇਹ ਭੇਜੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਂਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਕਾਰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਦੇਵੇ, ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਨੂੰਹ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਇਸ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੁਲਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੁੜੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫੈਸਲੇ
ਔਰਤ ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਮਾਜਿਕ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਉਨੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰਤ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਗਈਆਂ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਸਾਡੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੰਨੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਪੂਰੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੇਤਨ ਮਨ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਔਰਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ, ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸਵੇਰ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣ ਤੱਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ। ਫਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗੀ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਜੇ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜੇ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਔਰਤ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਚੋਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੀ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਹੀ ਪਊਗੀ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰਤ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕੁੰਡੀ ਘੋਟਣੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਟਨੀ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸੀ ਚ ਪਾਉਨੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਚ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਚਨ ਚ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰਤ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜੌਬਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰਤ ਦੇ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਵੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇ, ਸਮਾਜ ਕੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਸਮਾਜ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀ, ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਘਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਡਲ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ,
ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਜੀ। ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਚੈਨਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਲ ਜੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲੜਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਿਚੋੜ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਬਰ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰਤ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਕਿ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਵਾਕਈ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੀ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਸ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਦੀ ਰਵੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਟਦੀ ਰਵੇ। ਸੋ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੁਮਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖੀ, ਉਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮਿਲਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ੇਰ